Welcome back, students. This is the last part of this chapter. The chapter name is acid, base and salts. We have talked about acid ko bare mein kura garyo. We have talked about base, we have talked about even salt, we have talked about neutralization, we have talked about indicators, different indicators. We have talked about actually 4 indicators. The 4 indicators were litmus paper, then turmeric paste, then China rose paste, then phenolphthalein. In this video, we'll talk about neutralization in our everyday life. In our everyday life, there are so many things in which neutralization is happening in front of us, but we never think about it. So in this video, we'll talk about those things. Number 1, indigestion. Now indigestion, the sabala thai chha we sometimes we tend to eat so many tasty things, fat or protein or zyada khai pataउँदाखेरि sometimes what happens is त्यो सबैलाई पचाउन लागि to digest all those extra food what you have taken, to digest those foods, our stomach releases acid. In previous chapter also where we have talked about the acid in our stomach, in second chapter we have talked about it. So the acid is very important to digest the food. Hydrochloric acid is very important to digest the food, but sometimes extra acid is released because of extra food or maybe less water or so many different scenarios. So sometimes what happens is extra acid is released in our stomach. Then we face acidity, gas or stomach pain. So our stomach pain bhayeपछि के गर्नु? Now what we need to do? We need to neutralize that acid. त्यो acid जुन बेसी भएको छ, we need to neutralize it. अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो? We need to eat, we need to drink those type of food which are basic in nature. हामीले basic substance हामीले खायौं भने गएर it will destroy the acid or destroy what is not good, actually neutralize the acid. Acid को प्रकोपलाई कम्ती गर्छ. So milk of magnesia is there. It is a basic substance. So if we take it, like ENO, so many things are there. Like you have seen in television advertisements ma देखेको होला, Gasofast, ENO, so many things are there. त्यो लिएपछि Digene tablets, त्योहरु चाहिँ those are all actually antacids. तिनीहरुलाई हामीले भन्छौं antacid. Acid को anti, acid को उल्टा काम गर्ने. So if we take those things that goes inside our stomach, then it neutralizes our acid in the stomach. Then we are relieved. Then again tomorrow we forget, again we'll eat so many things. So we should think about our stomach also. So we should not my grandfather used to tell us that we should take those type of food which is good for our stomach, not good for our tongue. हाम्रो जिब्रोलाई मन पर्ने मात्रै खानु हुँदैन रे, हाम्रो भुँडीलाई मन पर्ने खानु पर्छ रे. So that's all about moral classes, you know better. So basically the main thing I wanted to tell you is in indigestion you need to take basic substances. Basic substance खायो भने या antacids हरु खायो भने it will neutralize the acid in our stomach. Another is ant bite. कमिलाहरुले हामीलाई टोक्छ है. So whenever ant will bite our skin, it will release a acid which is called formic acid. Now formic acid ले चाहिँ हामीलाई पुरा त्यहाँ पोलिरहेको हुन्छ. Skin is irritated or skin it is itchy sometimes, So what happens is
that acid is injected in our body. हाम्रो स्किन भित्र एसिड पसेको हुन्छ. That acid from ant bite is formic acid. Now again that acid needs to be neutralized. कसले न्युट्रलाइज गर्छ? बेस. बेसको इक्जाम्पल बेकिङ सोडा जुन हाम्रो घरमा खानेकुराहरूमा पाउँछ है, त्यस्तो चिजले पनि भइहाल्छ. या क्यालामाइन सल्युसन भन्छ, या त क्यालामाइन नामै क्यालामाइन सल्युसन नै पाउँछ. एउटा क्रिम यु विल गेट इन एनी सप. इभन जिङ्क कार्बोनेट इज अ केमिकल. सो अल दिस थिङ्स सबै त नपाए पनि एटलिस्ट बेकिङ सोडा घरमा पाउँछ. एन्ड द क्यालामाइन सल्युसन कुनै पनि चिलाउने भएको छ, पोलेको छ, एनी इन्सेक्ट बाइटहरू छ, इभन मस्किटो बाइटहरू छ, त्यसमा इफ युर स्किन इज इरिटेटेड, स्किनमा केही त्यस्तो इची टाइपको छ भने यु क्यान टेक क्यालामाइन सल्युसन अल्सो. क्यालामाइन भनेर नै नाम हुन्छ. यु क्यान पर्चेज फ्रम एनी ड्रग स्टोर, एनी दवाई दोकान. So that also act as a base and it will neutralize the formic acid which is released by the ant. बिचरा एन्टले चाहिँ तर हामीलाई हार्म गर्नुको लागि होइन, we have harmed or we have somehow disturbed it, that's why it has done like that. So कमिला कुद्दैछ त्यसलाई पकडी you should not do like that. Okay, we should love our environment, our biodiversity. नेक्स्ट इज सोइल ट्रिटमेन्ट. अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन मेनी फार्म्स, मेनी एग्रिकल्चरल ल्यान्ड हुनु चाहिँ एभ्रिवेयर इट सुड बी डन. द डिपार्टमेन्टल or any person you can ask and you can check your agriculture field whether it is acidic or basic. त्यो टेस्ट गर्ने एउटा किट पाउँछ है, र they will just check whether it is acidic or basic, and we should know that whichever crop you are cultivating, जुन क्रप हामीले त्यहाँ उमार्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ एसिडिक वाला सोइल चाहिन्छ कि बेसिक वाला सोइल चाहिन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो. सो समटाइम्स एक्स्ट्रा एक्सेस के केमिकल्सहरू के पसेर होला या केही चिजले गर्दा होला, त्यसले गर्दा द सोइल मे बी एसिडिक. सो त्यो एसिडिक सोइललाई चाहिँ वी निड टु एसिडिक और बेसिक सोइललाई चाहिँ हामीले वी निड टु न्युट्रलाइज इट. सो प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ नर्मली न्युट्रल सोइल नै मनपर्छ. ज्यादा केमिकलहरूले गर्दाखेरि कोही बेला एसिडिक भइपठाउँछ या केही अरू चिजले गर्दाखेरि त्यो बेसिक भइसकेको हुनसक्छ. सो द्याट्स वाइ वी निड टु न्युट्रलाइज इट. अगर बेसिक छ भने अलिक त्यसमा एसिड जस्तो अलिअलि एसिड हाले जस्तो गऱ्यो भने त्यो पनि न्युट्रलाइज भइहाल्यो, न्युट्रल भइगयो. सेम वे अगर एसिडिक छ भने त्यसमा अलिकति बेसहरू हालेर या क्विक लाइमहरू हालेर, स्लेक लाइमहरू हालेर त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरेर न्युट्रल लेभलमा ल्याएपछि द सोइल बिकम्स भेरी गुड फर द प्लान्ट्स. सो दिस इज सोइल ट्रिटमेन्ट. यसलाई सोइल ट्रिटमेन्ट पनि भन्छ. माटोलाई हामीले एसिड ज्यादा एसिडिक छ या ज्यादा बेसिक छ भने वी can make it neutral by adding some either chemicals or organic substance हाल्यो भने पनि अलिकति एसिडिक आउँछ. ज्यादा अर्ग्यानिक हाल्यो भने फेरि ज्यादा एसिड रिलिज हुन्छ. सो त्यसरी हामीले सोइललाई ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ. एनदर इज फ्याक्ट्री वेस्ट. अब फ्याक्ट्रीहरू, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा मैले यहाँ एक दुईवटा फोटो हालिदिएको छु. लेफ्ट साइडमा चाहिँ फ्याक्ट्रीको वेस्ट निस्किँदैछ. कतिवटा फ्याक्ट्री वाट दे डु इज दे आर म्यानुफ्याक्चरिङ सो मेनी थिङ्स होइन. द वेस्ट जति पनि मैला बिग्रेको नचाहिने चिजहरू, केमिकलले भरिएको एसिडिक चिजहरू दे रिलिज इन द नेचर या खोलामा छोडिदिन्छ डाइरेक्ट. सो दोज आर भेरी डेन्जरस फर द एनिमल्स, द एक्वेटिक एनिमल्स, जुन पानीमा बस्ने एनिमल्सहरूलाई नराम्रो हुन्छ. द्याट्स वाइ अहिले इभन द गभर्मेन्ट हेज गिभन डाइरेक्सन्स है, म्यान्डेटरी डाइरेक्सन्स टु ट्रिट द वेस्ट फर्स्ट. त्यो जति पनि वेस्ट निस्किँदैछ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै खोलामा छोड्नु, ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै जमिनमा छोडिदिनु जताभावी. पहिला ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ. दे हेभ टोल्ड होइन. So in right side you can see
वेस्ट ट्रिटमेन्ट यसबाट चाहिँ के हुन्छ यो एउटा वेस्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हुन्छ आई थिङ्क देयर इज अ च्याप्टर अल्सो इन यर क्लास इन लास्ट च्याप्टर देयर इज वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भनेर छ सो त्यो कसरी गर्छ वी क्यान टक अबाउट द्याट इन डिटेल इन द्याट च्याप्टर बट फर हियर जस्ट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट बिग एरिया इज देयर डेजिग्नेटेड फर वेस्ट ट्रिटमेन्ट ओन्ली र जति पनि फ्याक्ट्रीबाट निस्केको हुन्छ या जुनै पनि चिजबाट निस्केको हुन्छ जुनै पनि जग्गाबाट द वेस्ट इज टेकन देयर एन्ड प्युरिफाइड द वाटर जति पनि छ अलिकति प्युरिफाई गरेर त्यो वाटरलाई चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ इन वाटर एन्ड द वेस्ट इज टेकन अप टु रिसाइकल अर रियुज वाट एभर दे डु फर द्याट वेस्ट सो फ्याक्ट्री वेस्ट्स आर अल्सो निड टु बी neutralized. So here also neutralization process is done. Thank you. The chapter is complete. I hope you understood. In later videos, we'll talk about other chapters. Thank you.